जय जगन्नाथ बंधुगण मु अनिल पुणी थे आपन स्वागत जनाऊँ आम चैनल दि मैजेस्टिक कलिंग वॉइस ऑफ सॉइल रे। तो आमर जो जगन्नाथ ऊपर गोटे जो सीरीज स्टार्ट करूँ तार एटा सेकेंड पार्ट रे आमे आज जानिबा आमर श्रीमंदिर रे थिबा 22 पाहाचर महत्व ता विषय बहुत रोचक तथ्य तो ताकू जणिया पे मु मोर भाई संबित कुमार मल्लिक को आज पुणी थर निमंत्रण करिछि। तो भाई कौन आप? नमस्कार, जय जगन्नाथ। कोटी ओडियार मौड़मणि महाप्रभु जगन्नाथ तांकर कथा तांकर साहित्य तांकर लीला ए सब बहुत रोचक तथ्य बहुत सारा कथा आमर पुराण ग्रंथ आमर जगन्नाथ साहित्य आमर मादला पांजिर अच्छी से सब को आम जदि लोक पाखे पहुँचे पारिबा बहुत भल भाव में आम साहित्य आम जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार हो पार। आज जो आम आलोचना करवा 22 पाहाच उपर समते पिला बेले जानी 22 पाहाचर गड़ी गले सेठी समत बापा माँ गोटे इच्छा थाए कि निज पिला से गड़े देले सब प्रकार दुख दुर्दशा दूर हो जाए। गोटे मनरे गोटे भक्ति भाव बा से जो भावना आसे हुए तो कौन सी शब्द नहीं ताकू आलोचना में करने से 22 पाहाच उपर अनिल अनेक प्रकार कहानी अच्छी अनेक तत्व अच्छी हुए तो आज एपिसोड रे आमे से तत्व को सब आलोचना करि परिबा नाही जे तत्व अछि तते तो भीतर आमे किछ आलोचना करबा। तमे अनिल जानिथिबो जे जगत को 22 पाहाच जो अछि ए 22 टी मनुष्यंकर किछटा 22 प्रकार रो जो गुण सब ता ऊपर अछि तो से 22 प्रकार गुण को कहा जाय जे एक कथा आमे तो कोनाती जे हमर जो सब जगन्नाथ संस्कृति रे जो ग्रंथ अछि बा मादला पांजी को बा जगन्नाथ तत्व को जो आलोचना करबा मनुष्यर जो 22 प्रकार गुण अच्छी आम कहीपर मनीष जीवन में जो सब गोटे रहा कथा उपादान गुड़िक ये प्रति पाहाच से उपादान गुड़िक से गुण गुड़िक दर्शाती जिते आम आमर सिंहद्वार अतिक्रम करके 22 पाहाचर 22टा पाहाच अतिक्रम कर 22 नंबर पाहाचर पहुंचती से 22 नंबर पाहाच को कहे सत्व पाहाच बा सत्व गुण सीट थाए अर्थ भगवान पाखरे आमको पहुँचवाई हेले हमको क्रोध हिंसा ये सबू को अतिक्रम कला परे आम जानी कि 22 नंबर पाहाच अतिक्रम करके सत्व गुण जदि आम भाविबा तार प्रतीक हूँ जीवन भीतर सात्विकता आसवा आमर हिंसा नथिबो क्रोध नथिबो कहा प्रति कौन सी खराब मनोभाव नथिबो इंद्रिय पंचेन्द्रिय जहाँ भी आम शरीर गठन अच्छी सी सब ठीक भाव में कम करुवे तापर आम जा महाप्रभु को से दर्शन हम चकाडल सहित जो आमर आखि मिसिब सी जो भावना हुए तो शब्द ताकू नहीं वर्णना करने ता सहित आपण जो कथा कहले आमर मनुष्यर ता सहित अनेक मध्य विभिन्न प्रकार तथ्य 22 पाहाच सहित जोड़ी होइक अछि। आमर 22 केवल श्रीमंदिर 22 पाहाच कोन पई हैला काहा पई हैला कोन तार भीतर किछि रहस्य अछि ता भीतर अनेक प्रकार मु स्टार्टिंग रो कहली अनेक प्रकार कहानी अछि। जदि हम देखिबा हमर गोटे हमें कथाबार्ता करंती कि 14 पुरुष हमर साधारण लोक ओडिसा रे केवल जानती कौन कि 22 पाहाचर अर्थ होउची मनुष्यर 22 टी उपादान जमिति कि मोह माया क्रोध हिंसा तो ताकू नै कि आउरी मध्य तथ्य अछि जाको मुंडी आपन को सुनियाउ चाहे कहा जाए जे हमर जो गोटे साधारण हमर जते बेला बापा माँ कि जेजे जेनमा कहती 14 पुरुष कथा कि जते पिंडदान करती 14 पुरुष मामू घर 7 पुरुष बापा घर 7 पुरुष तो ये 14 पुरुष आउ आमर बैकुंठ जानी 8टी बैकुंठ अच्छे अष्ट बैकुंठ कह जाए ये 8 अष्ट बैकुंठ आउ 14 पुरुष सहित मिसेबा सांख्यिक दृष्टि करूँ ये 22 हूँ अनेक प्रकार कारण अच्छी आउ गोटे कारण मुझे मन पड़ा कहीपरि जे भगवान जो 10 अवतार नहीं जो मत्स्य अवतार आरंभ कर कल्कि अवतार ने 10 अवतार जो पद संख्या मत गणना करवा 10 अवतार पद संख्या मत 22 होची ये भी गोटे कारण आम कहीपर जे 22 पाहाच कहीं श्री जगन्नाथंकर अनेक प्रति जगार श्रीमंदिर प्रति जगार कहानी प्रति जगार रोचक तथ्य प्रति जगार रहस्य मय भाव में आम महाप्रभु जगन्नाथ एवं श्रीमंदिर देवता माने श्रीमंदिर रहस्य आज जापारी नहांती कि आम तो मनुष्य गोटे जीवन कर धरिकी आसी अल्प कईटा दिन आमर सांसारिक जीवन तो देवता माने रहस्य रोचक तथ्य को जापारी ना जगन्नाथ विषय बहुत रोचक तथ्य आम जो कहले कि जानिबा ता मध्यरे अनेक कथा अछि ता भितर किछिटा मु आपन को पचारे कि मो दर्शक माने भी जानिया चाहतुए सेठी 22 पाहाच मध्यरे गोटे जमशिला
ବୋଲି ହଁ ଅଛି ହଁ 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 ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ତାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାନୁଦେବ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିପାରିବା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ଲୋକ କଥା କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭାନୁଦେବ ନାମକ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନଥିଲେ ତ ଥରେ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ତମେ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ତମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ମାନେ ସେ 22 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଧରିକି ଆସିଛି 22 ବର୍ଷ ତାର ଆୟୁଷ ଥିଲା ରାଜା ମନୋଦୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ତାର ଆୟୁଷ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ 22 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଏମାନେ ପୁଣି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆୟୁ ବଢିବା କଥା କହୁଛ ତମେ ଯାଇକି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଏବେ ବି ଆମର ଦର୍ଶନ ଯାଇପାରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆମେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଯାଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ବାଲିରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାହା ବି ପିତୃଦୋଷ ଥିବ ସେ ସବୁ କଟିଯାଏ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିକି ସାଧା ଯଦି ବାଲିରେ ବି ଆମେ ସେଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଇଲେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଚାଲିଛି ଯେ ଭାନୁଦେବ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ନା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକି ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦାସ କରିଛନ୍ତି ମହୋଦଧିରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପଥର ଭାସି ଭାସିକି ଲାଗିବ ସେ ପଥରକୁ ଆଣିକି ତମେ ଯଦି 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବା କିଛି କରିବ ତମ ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ବା ସବୁ ହେଇପାରିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜା ଏଇ 22 ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଥା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠେ ଯେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ସେ 22 ପାହାଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା କିଛି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଏତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି 22 ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହିଁ ତମ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ ବଢିବ ତ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜା ମହୋଦଧିରୁ ଗୋଟେ ପଥର ଆଣିକରି ସେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ସେ ପାଣି ଯାକୁ ଅଟକେଇକି 22 ପାହାଚକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତହିଁ ପରେ 22 ପାହାଚଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲ ହୁଏତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ 22 ପାହାଚ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଯଦି 22 ପାହାଚରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆମ ପିତୃ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉ 22 ପାହାଚରେ ଗଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କାମ ସାରିକି 22 ପାହାଚରେ ଗଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେ 22 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଯାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ସମିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆମର ଯେପରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟରେ ଗଲେ ଯେପରି କି ଆମର 22 ପାହାଚ ଅଛି ତ ଆମର ଆହୁରି ଯେମିତି 3ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ମେଘଦ୍ୱାର ତ ସେଇପରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ 22 ପାହାଚ ଅଛି ନା ନା ଯଦି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଗଲେ ସେଠି ହିଁ 22 ପାହାଚ ପଡେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯଦି ଯିବା ତ ସେଠି ଆମେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଠି 22 ପାହାଚକୁ ପାଇପାରିବା ତ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଆମେ କେବେ ଯାଉନା ତାର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉ ଜଗାର ଯେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିନଥିବ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ସବୁ କାମ କରିବା ତ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଆମର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲୁ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଜର ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।